Hello everyone, myself I am Sahana, economics lecturer in Alpha Pre-University College, Nagar. Today I start with chapter 2, that is Theory of Consumer Behavior. This is my first video class on chapter 2. Theory of Consumer Behavior, it is very important chapter. The total weightage of this chapter is 20 marks. So 20 marks is divided into 1 mark question is 1 question and 2 marks question is 2 question and 4 marks question is 1 question and 6 marks question is 1 question and 5 marks question is 1 question. Okay, so 1 marks question is 1 question, so total 1 marks, and 2 marks question is 2 questions, so total is 4 marks, and 4 marks question is 1 question, so 4 marks, and 6 marks question, and the long question is 1 question, 6 marks, and 5 marks. 5 marks means practical oriented question is 1 question, so 5 marks. So total weightage of this chapter is 20 marks. So that's why it is very important chapter. So in this chapter we study the behavior of individual consumer. The theory of consumer behavior studies how the consumer spend their entire income to attain maximum satisfaction. The theory of consumer behavior, there are 2 different approaches ಮೂಲಕ theory of consumer behavior ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್? ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೌ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಅವ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ನ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So there are 2 different theories or there are 2 different approaches which explain the theory of consumer behavior. The first theory is utility analysis. First theory is utility analysis or utility theory. In the second theory is indifference curve analysis or indifference curve theory. Indifference curve theory or indifference curve analysis. Okay, so theory of consumer behavior ಅಲ್ಲಿ 2 different theories or 2 different approaches ಮೂಲಕ theory of consumer behavior ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು 2 different theories, 2 different approaches ಅಂದ್ರೆ the first theory is utility analysis, second theory is indifference curve theory or indifference curve analysis. So in this video class I would start with first is utility analysis. Let me first discuss about what do you mean by utility. Okay, actually it is very important question in 1 mark. So utility means the power of commodity to satisfy human wants is called the utility. So utility means the power of commodity to satisfy human wants is called utility. So utility ಅನ್ನೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಮೋಡಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಸುವಾದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಪವರ್, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the power of commodity to satisfy human wants is known as the utility. We consume goods and services to satisfy our wants. It means goods and services have capacity or quality or power to satisfy human wants. Now actually goods and services na consume ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ goods and services have the capacity or power or quality to satisfy human wants. So it is a common feature of all the goods and services. Anything that satisfy, I mean clothes, dresses, food, drinking water, mobile phone, pen or any other thing satisfy human wants is known as the utility. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೇಪರ್, ಯಾವುದರಿಂದ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಮೋಡಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ human wants or our wants is known as the utility. So utility analysis was developed by famous economist J. Okay, further developed by Alfred Marshall. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೇವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫೇಮಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಜೇವಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಫೇಮಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Features of utility. It is very important question in 2 marks. There are so many features of utility. Utility ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ subjective concepts. So utility is a subjective concept. It differs from person to person, place to place and time to time. Utility is not a objective concept. Objective means it applicable for universe. Universal applicable ಆಗೋದನ್ನ objective concept ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But utility is a subjective concept. It different from person to person, place to place and time to time, and also it different from taste and preferences. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಟೈಮಿಂದ ಟೈಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಟೈಮಿಂದ ಟೈಮು ಕೂಡ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಅದೇ ಕಾಫಿನ ಕುಡ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. It different from person to person, place to place and time to time, and also it depends on the taste and preferences. So it is the
first important features of utility analysis. Next, second one is it is not same usefulness always. It is not same usefulness always. Utility is not same usefulness always. A commodity may be satisfy our wants but may not be useful. Understood? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಮೋಕರ್, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸ್ಮೋಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇದು ನನಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಹಾಗೇ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮೋಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇವೆರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತು ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಾರಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವ ಲೀಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ it is psychological in nature. Utility is psychological in nature. It depends on thinking. It it varies from person to person, I mean individual to individual, different places, different times, and it is actually depends on thinking. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂದ ಟೈಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ cannot be measurable. It cannot be measurable. So utility cannot be measurable. It is also one of the important features of utility.
ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್. ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಂತ? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಹಸುವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 10 ಸಿಕ್ತಾ, 20 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ, ಇಲ್ಲ 1 kg ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ, 2 kg ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ, ಅವ್ರು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ, 2 ಗ್ರಾಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್ ಅಂತ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್. ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ utility is a subjective concept. It different from person to person, place to place and time to time. So utility not a objective concept. Next one is utility is not same usefulness always. Next one is utility does not speak about anything morality. Next one is utility is a psychological in nature. And the last feature is utility cannot be measurable. These are all the important features of utility. It is very important question in 2 marks. Next is approaches of utility. There are mainly 2 different approaches of utility. Utility-ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. And the second approach is ordinal approach. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 2 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ in the cardinal approach means it's very important question in 2 marks every year ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. what is cardinal approach ಅಂತೇಳಿ. cardinal approach ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ utility can be measured in terms of liters, meters, numbers, kilograms etc. is known as the cardinal approach or cardinal numbers. So cardinal numbers or cardinal approach means utility can be measurable. Utility can be measurable in terms of numbers, meters, liters, kilograms etc. is known as the ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೀಟರ್ಸ್, ಲೀಟರ್ಸ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 ... or 1 liter or 1 gram, 2 gram ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ 1 2 3 4 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 30 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ 25 ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ 3rd ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 20 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. 4 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 15 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. 5th ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ
10 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಕ್ತು, 2 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 4 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನನಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಕ್ತು, 6 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಕ್ತು, ನಂಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಥರ ನೀವು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಲೀಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಥರ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ utility can be measurable in terms of meters, liters, numbers, kilograms, etc. is known as the cardinal approach. For example, 1, 2, 3, 4 dot dot etc. or 1 gram, 2 gram, 3 gram etc. Next, second approach is ordinal approach. Second one, ordinal approach. Ordinal approach is also very important question in 2 marks. So ordinal approach means utility cannot be measurable but it can be ranked. Listen carefully. Utility na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ or when utility cannot be measurable but it can be ranked is known as the ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 5 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿನಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತು, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದೇ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಥರ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ರಿಂದ ನನಗೆ 30 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಂದ ನನಗೆ 25 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 5th ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4th ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ನಾನು 4th ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ
ಯುಟಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ Cardinal approach, second one is Ordinal approach. In Cardinal approach, utility can be measurable in terms of numbers, liters, meters, kilograms, etc. is known as the Cardinal approach. In Ordinal approach, utility cannot be measurable but it can be ranked. Okay, next is difference between Ordinal approach and Cardinal approach. It is very important question in 4 marks. Let's now talk about difference between Cardinal and Ordinal approach. Cardinal and Ordinal approach. Okay. First to Cardinal approach. Next, Ordinal approach or ordinal numbers or cardinal numbers. The first difference between Cardinal approach and Ordinal approach means in the Cardinal approach utility can be measurable. Already ಹೇಳಿದಂಗೆ in Cardinal approach utility can be measurable. Okay, so in Cardinal approach utility can be measurable. In Ordinal approach utility cannot be measurable but it can be ranked. Okay, so in Cardinal approach utility cannot be measurable but it can be ranked. Okay, so first difference ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Cardinal ಮತ್ತು Ordinal approach. In the Cardinal approach ಅಲ್ಲಿ utility can be measurable ಮಾಡ್ತೀವಿ. In Ordinal approach utility cannot be measurable but it can be ranked. ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ Ordinal approach ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ very important difference. In Cardinal approach was developed by famous economist Alfred Marshall. In Ordinal approach was developed by famous economist J.R. Hicks. So Ordinal approach ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Alfred Marshall. Okay, in Ordinal approach ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ J.R. Hicks. ಓಕೆ, Ordinal approach ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಥಿಯರೀಸ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ Cardinal approach ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು Ordinal approachನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ J.R. Hicks. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Ordinal approachನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು J.R. Hicks ತುಂಬ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Ordinal approach ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ J.R. Hicks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third important feature is in Cardinal approach utility can be expressed in terms of numbers, meters, liters, kilograms. ಈ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು Cardinal approachಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್, meters, liters, kilograms, etc. In Ordinal approach ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ,
ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 5 ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ 5 ಆ್ಯಪಲ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದೇನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ in cardinal approach it is the traditional approach, in ordinal approach is the modern approach. So in cardinal approach is the traditional approach, in ordinal approach is the modern approach. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಫಸ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಜೇವನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನು GRX. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ GRX. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುಟಿಲ್ಸ್. ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಟಿಲ್ಸ್. ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ expressed in utils. In ordinal approach the satisfaction is expressed in preferences or ranked. Okay. ಸೊ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲ್ಸನ್ನು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಯುಟಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So these are all the important features of cardinal approach and ordinal approach. So utility-na 2 ways ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Cardinal approach utility can be measured in terms of numbers, meters, liters, kilograms. In ordinal approach utility cannot be measurable but it can be ranked ante. Next difference ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ utility can be measurable in ordinal approach, cardinal approach. In ordinal approach utility cannot be measurable but it can be ranked. Next second difference is in cardinal approach was developed by famous economist Alfred Marshall. In ordinal approach was developed by J.R. Hicks. Next third difference is in cardinal approach utility can be expressed in terms of numbers, meters, liters, kilograms. In ordinal approach utility can be expressed in terms of preferences. Next fourth feature is in cardinal approach is the traditional approach, in ordinal approach is the modern approach. Next last important features is in cardinal approach the satisfaction is expressed in utils. Utils means numbers. In ordinal approach the satisfaction is expressed in terms of rank. Okay, this is the difference between cardinal approach and ordinal approach. So in the today video class we learned about what do you mean by utility and what are the features of utility and what do you mean by cardinal approach and ordinal approach and what is the difference between cardinal approach and ordinal approach. Thank you.